ओम जगन्नाथाय ते नमः। मु सुधीर चंद्र बेहरा कटकरू आसी पुरी धाम रे पहुँची वर्तमान बड़पंडा गुरुजी सामना रे मु बसी अच्छी। अभी मोर सहधर्मी संयुक्ता बेहरा से अभी प्रभु विषय रे किछि कहबे। अच्छा, जय जगन्नाथ। मो ना संयुक्ता बेहरा। गुरुजी को मोर कोटि कोटि चरण स्पर्श। मु छोटिया निमिष मात्र भगवान गुणगान करिया चाहूँ किंतु मते शून्य मते किसी जना ना प्रभु विषय में किसी जान भी नथिली। जहाँ भी जानी केवल स्वप्न रे मु जोटा भावे आ मते सेटा भगवान विभिन्न प्रकार स्वप्न रे जहाँ ज्ञान देइचंती मु सेटा आपण मानक पाखरे कहिया चाहूँगी। आ मु गुरुजी को 2014 मसीह मोर स्वप्न आसते मोर नुआ घर बनई से स्वप्न देखुची मु गुरुजी बोली जान नथिली। आ पछपटू गुरुजी मु देखुची चाली चाली आछंती हाथ में धरिचंती छता से तालपत्री छता जो चकुलिया पंडा धरती से छता आ देहरे गोटे व्हाइट रो पिंधिचंती जमती पिंधचंती धोती सेमती पिंधचंती आ पूरा टॉल पूरा सीधा स्ट्रेट चलचंती। देहरे गोटे लाल कपड़ार चेक लाल गोटे गामछा पड़ी आ जाऊँच मो हजबैंड को पछरे हाथ मारुंच जो कि हाथ में कना गुड़ी जमी कुष्ठरोगी बाण से अल्प अल्प कना बाहर से लगे। मु कहूँ मो स्वामी कि ए तुम्हें घृणा कर नहीं ये भगवान आसुँच परीक्षा कर मो निद भांगी जाइए किंतु गुरुजी को फेस मु देखनी। दीर्घ 10 वर्ष पर भगवान कृपा है जो कि मु आज गुरुजी को सामने बसी पार्ली गुरुजी को दर्शन भी कर पार्ली। ठाकुर किसी कथा मुझे चाहूँ जो कि स्वप्न मध्यम मत से प्रभु जन देती मुझे जानी मो बहुत अज्ञानी आज्ञा मुझे जानी प्रभु जानते जहाँ जो जो गुरा कही दर्शे से कहूँ चाहूँगी। आ मु अनुभव भी करची जो कि पुरी आमर बड़ दाण्ड ठू अरुण स्तंभ भितर जो जो घटना मो सहित घटी जाइए मुझे कहूँ भी चाहूँगी। प्रथम कथा है मो भावे चौरा मूल किए एत अज्ञानी देखूँ किंतु मु दिन में शोची स्वप्न देखुची चौरा मूल जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माँ लक्ष्मी पाद चिन्ह होती आसी दौड़ी आसी कहूँ दिन में किए आम चौरा किए चिता पकई दी चाचल देख आसला बेलू किए पानी टे ढाली जगन्नाथ माने कपड़ार अधे बोईला भाई मुझे देखुच मुझे जानी महाप्रभु ये भी अच्छा कि से सब जान नी। घर टे बनाऊली पूरा बनी पार ना मत गोटे घर सेंट्रिंग पड़ी 2.5 मास लगी झुलिक रही छातटा पड़ पारनी मु आज्ञा बहुत सादा सीधा कि कौन मो प्रति मन भर रखी मुझे जाननी कौन है मुझे घर छात पड़ पारनी बादुक फादुक पड़े मुझे थाए पुरी आसिक जानी कौटू माटी नियंती नहीं उत्तर पहाचर ओल्क पिला माने आमर जाइए सांगे मुझे माटी टिके धूली टिके उठाओ से जहाँ धूली आनी कागज टी उठे आनी मो घर ऐशान्यकरण पकई दी जहाँ हो केमी मो घर टी बन जाइए घरटा पूरा कंप्लीट हो गला। तापरे सेतिकिरे सरीनी आउरी अनुभव तथापि मुझे जानीपारुनी कि महाप्रभु कौन सी जिनस मु मागेनी कि प्रभु मत यहाँ दियो सेटा दियो अन्य ठाकुर ठाकुर की समस्त की विश्वास करे कहे किंतु प्रभु कहीं कौन पे कि मत यहाँ दियो सेटा दियो मागेनी। दिने कौन है मु आसी दादा खुणी सांगे कल्पवृक्ष वृक्ष पाखे खपरा बांधुंट मत जड़े पंडित ब्राह्मण कहते तू बांधनु खपरा से मुझे कौन कौन यहाँ जानी ना कौन हो कौन गोटे करदे बांध ना हाँ हम तू देखुन मुझे सांगे सांगे कहली अच्छा हूँ ठीक अच्छे मत दियो ये 5 तारिख ये कामटा हो से कामटा मुझे कहूनी कि कहले हाँ हो प्रकृत से कामटा 5 तारिख दिन होगला। तापर भी मो मन भर आसुना जे माने आम ठाकुर ये सब भाव ना आसे ठाकुर को दर्शन कर देखे मागे नहीं कि ठाकुर को अने देखुथी कौटी अलिया नागी कौन ना से देखुथी ठाकुर आमर एमती अच्छा मन भर एगुटा भावना अच्छे बुली बालिकी जमी अन्न फन्न खाई चली जाए बास एतिकी से घर जो घर भितर मु देखुची आमर जो कि आमर अभड़ा खेचेड़ी थुआई मनी प्लांट से कर जो कि दक्षिण पूर्व कोण रे सेठी गोटे थुआई बढ़िया चंचनी आई मो मुझे जाऊथी अभड़ा से खेचेड़ी की देखुथी
ତାପରେ ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି ବହୁତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ, ଅନ୍ୟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିବି। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଲି କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ମୋ ଅଣ୍ଟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ମାନେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ 5 ଡିସ୍କଟା ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ମନ ଭିତରେ ଆଣିନଥିଲି। ଆସିଥିଲି ଜାଣିନି, ଅଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଖାଲି ଆସିକିରି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି ଅମୁହା ମନ୍ଦିର ଆମର ସେଠି ଅଛି, ପଇସା ଛାପିକିରି ସେଠି ମାନସିକ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କହିଲେ ଏଇଠି ଯାହା ଯିଏ ମାଗନ୍ତି ପତିତପାବନକୁ ଅନାନ୍ତି ସେ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ସତରେ ହୁଏ ନା? ହଁ ମା ଦେଖୁନୁ, ସେ ନିଜେ କଏନ୍ ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅଣ୍ଟାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତେନି, ମୁଁ ବି ବାନା ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କହିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲି। ସେମିତି କଷ୍ଟ ଟିକେ ହୁଏ। 80 କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି ନା, ମୁଁ ଆସେ 85 କିଲୋମିଟର। ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁଣି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଭଜରାମ ଶତପଥୀ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ହେଲେ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଗୋଟେ ବାନା ଚଢ଼େଇବ, ଆଉ ତୁମେ ଚଢ଼ଉନ, ଦେଖିବ ଆମ ଠାକୁର କେମିତି କରିବ। ମୋ ମନରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଗ୍ରହ, ନା ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଭଲ ହଉ ନ ହଉ ମୁଁ ଯିବି। ସେଇଥିରିକ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆସିକିରି ସେଇ କୁଣ୍ଡେଇଲି, ସେ ଆମର ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏ ଘଟଣାଟା କହୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାରେ କହିବି। ସେଇ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କ'ଣ, ମୋତେ କି ଗୋଟେ ଜଣେ ପେଲିଦେଲେ ଭିତରେ। 99 ସମୟରେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପେଲିଦେଲେ ମାନେ ବହୁତ ରସ୍ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ରସ୍ ହେଇଥିଲା 99ରେ, ଯେଉଁ କି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଆମର ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି କେଜାଣି ଆଜି ବୋଧେ ଜଗା ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖି ଦେଖେଇଦେବ ବୋଧେ। ଆଉ ସତ ଯୋଡ଼ିଏ ଆଖି ବି ସେଦିନ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ଭାବର ଠାକୁର କାହିଁକି କହୁଛି, ମୁଁ ସେଇ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି ଭଗବାନ ସେଇଟା ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ବୋଲି ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ରକ୍ତ ଛିଟା ଟିକେ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଏ ମନ୍ଦିର ମାରା ହେଇଯାଏ, ଶୁଣିଥିଲି ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରୁ। ମୁଁ କହିଲି ହେ ପ୍ରଭୁ, ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଲୋକ ଏତେ ହଲ୍ଲା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଫାଙ୍କା, ମୋତେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲୋକ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବେ, କାହାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ବି ବାହାରିବନି। ମୋ କାନ ପିଛରେ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଯାଇଛି, ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ବସିଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଯିବ, ଏତେ ଥାଟପଟାଳ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ତୁମ ମନ୍ଦିର ମାରା ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ପୁଣି ଧୁଆ ହେବ, କେହି ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଅନେଇଛି ଉପରକୁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଉଠାଅ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ପକାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ। ତାଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ କଲର୍ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅନେଇଛନ୍ତି ମୋ ମୁହଁକୁ। ଶ୍ୟାମଳ କଲର୍ର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କଦର ମୋ ମୁହଁକୁ ଏମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି, କାଳେ କିଏ ମାଡ଼ିଦେବେ, ଧକ୍କା କରିଦେବେ। ଆଉ ସବୁ ଯେମିତି ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ପାଣି ରହିଯାଏ, ପବନ ଅଟକିଯାଏ, ପତ୍ର ଯେମିତି ଅଟକିଯାଏ, ସେମିତି ପୁରା ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ଉଠାଅ। ମୁଁ ପୁଣି ଭାବନା ଆସୁଛି କ'ଣ, ପଛରୁ ଯେ କାଳେ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲି ମୁଁ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଏସବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କି ମୋଠୁ 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ଆଗରେ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଉଠେଇବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନଇଁବ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ହାତର ସେପଟରେ ରହିକିରି ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ହାତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ହାତ ଲଗେଇଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ଉଠିଗଲି। କ'ଣ, ମୋ ଅଣ୍ଟାଟା ବାଜିଲା ଅରୁଣ ଭିତର ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ ଚକଡ଼ାରେ ମୋ ଅଣ୍ଟାଟା ବାଜିଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି କେବଳ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ସେଇଟା ସ୍ପାଇନ୍ର ରୋଗ ଭଲ କରିବାକୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ପଡ଼ିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ସିଏ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁ କି ମୋ ସେଇଟା ଅଣ୍ଟାଠୁ ପିଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲା। ମେହସୁସ୍ କଲି ଯେ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିଲା କିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଶୂନ୍ୟରେ ଉଠିଲି, ଯେଉଁ କି ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିବନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଗଲି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ କଥାଟା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ବେଲ୍ଟଟା କାହିଁ ବାନ୍ଧୁଛ, ବାନ୍ଧନି, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେବ ବାନ୍ଧିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯଦି କହୁଛି, ମୁଁ ମାନେ ଜନ କଥା ସବୁ। ମୁଁ ବେଲ୍ଟଟାକୁ ଥୋଇଲି, ସେଇଠୁ ଆସିଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପୁରୀଠୁ ମୋ ଘର 85 କିଲୋମିଟର, ବାଇପାସ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଟରେ, ନହେଲେ 90 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। 85 କିଲୋମିଟର ଗଲି, ମୋର କିଛି ପେନ୍, ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ହୁଏ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ପେନ୍ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁ କି ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିଏ, ନହେଲେ ମୋର ଖସିଯାଏ କ'ଣଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପେଟ ହେଇକି କାଟେ। ମୋତେ ଆଉ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ମୁଁ ଚାଲିଲିଣି ପୁରୀ, କେତେ ଥର ମୁଁ ଆସିଲିଣି ବିନା ବେଲ୍ଟରେ। ମୋର ସେଇଟା ଭଗବାନ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମିତି ଘରକୁ ଆମ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା।
सी मो शाशुंकर भारी विश्वास कि मु सब कम करी सी कहते तू देखे आउ तोर कैंसर कौन पे है से बो को कौन कहले कि मु तो बाहर नी से मो शशुर को आड़े कहते पुरी ब्राह्मण मैंने आसते खाइए कौन गोटे अशौच कम होता से कहले पुरीर जी प्रसाद आस आम खाइबू ना पाखर कौटिकार आम खाइबूनी उठीगली शशुर दोलमुंडई महाप्रसाद नहीं कटक दोलमुंडई से उठिक पलैले ब्राह्मण मैंने खाइले बेस बारती पलैले से काले ब्राह्मण को श्राप पड़ी बड़ पुअर एमती है भावना आसला जेहेतु से कहले ना पुरी जाओ ब्राह्मण को पचारे तुम 5-5टा ब्राह्मण कि तुम सख्य नहीं खोईदेव समुद्र को पूजा कर सी मत 9टा बेले फोन कले देख आम कल जा अटोरे से आसते मुझे मो नुआ घर थे आम 2 जण थिलु आम से बाहर मो मन भर था आज्ञा विश्वास करेनि पैसार बहुत अभाव माने हैंड टू माउथ भोके रखना हैंड टू माउथ किंतु गोटे खर्च करिया गले गोटे कोट आनिया पड़ो मत मो 500 टंका थाए मो कथा अंतर्जामी से मो भगवान को कहूँ 500 टंका नोट था प्रभु आपन तो जानते मो पाखे 65 टंका अच्छी आते बाट जीवी हाउ आउ 50 टंका ना कौन गोटे एम थाए मुझे गली 100 ना कौन से 500 टंका आसिक पुरी रे पहुँची गलु पहुँचला भितर आमर जो आमर महदती पूजा आमर जमी करिया कथा गामछा पके नड़िया फड़िया जहाँ जंतु पदेकी से करदेलु आसिलु से ब्राह्मण को सहित कनसल्ट कलु मो 150 को सेतबे मु 500 टंका दे देछि मो पाखे एतिक अच्छी से करेंगे जहाँ सी आनते ना मुझे जाने से आपड़ विश्वास करेंगे दर्शन सब सरला से दर्शन भीतर केमती गोटे मिराकिल देखु से भीतर मु कौन कर 12टा समय धूप समय से ठाकुर को धूप लगे बोली पुलिस मैंने जानते केमती रखती टेलीपेलिकी मु कौन कर सब आगे थाए आ मो 150 बयस मो पचे मु गोटे माने एक्जिस्ट चैनल उत्तर आमर पूर्व द्वार पाहाच एपटे जो एक्जिस्ट करती से पटे आपको नहीं जाइए से जगु नथिले पुलिस मु गला नहीं नहीं जो रास्ता गला बेलू आम चढ़िलु पाहाच ना भितर किंतु से जगी लाठी धरिकी जो कि धूप हम प्रभु पाखक जी से जगी आप विश्वास करेंगे मु भितर को बसिली जा कुंडेली कुंभ को कुंडेली किंतु मत पुलिस देखी पारना कि मत कहीं तो किसी कहूना मुझे जगन्नाथ को डाकुचे अनैची महाप्रभु जमी मत अनैती मुझे आसब माने विश्वास करेंगे माने कौन से पुलिस मत कि देखिपारे कौन किसी कलानी आपको मत मो जाटा पड़ा कि 150टा पशि पारे से रहीगले अगर कौट देखते मुझे महाप्रभु जानते हैं मो आखिर धार धार बहुत है शांत कारम भुज मशान बोलूता भितर भितर जाऊे आउ ठाकुर डाकिली कहली प्रभु कहीं कौन मुझे देखिपार ना आप देखुं एमती कहीकि जाऊँगी जहाँ था धान पेटे पकईली कहीं आसली हेटू आसला भितर माने 3टा भितर किए पहुँचब ए काम सारिकी दर्शन करे खरा दिन होता है आसिक पेसेंट काले कौन हम बोली महदती आड़े न जाइए से अटोरे आम पहुँचलु 3टा बेले आगे आम घरे पहुँचली ए काम सारिकी भगवान मत 3टा बेले घर पहुँचले से 4टार पहुँचले जो कि घर हूँ चौद्वार से पहुँचले आउ गोटे मिराकिल जो कि मत गोटे इनसल्ट करते मो परिवार लोक मु कही नी 2 मास पर मत बॉडी सेमिंग फेमिंग कर कथबार्ता करते कहली ये जाए गले कहले तुते तुमको एमती सी कहले तुम कि चुप रहा मुझे मुझे खाली डाकिली महाप्रभु ए प्रभु तांको सद्बुद्धि दियो मत सहन शक्ति दियो सी कौन क्या कहते सी गोटे बहुटा हम मत एमती कहूँ पुओटा हसुची मो पुओटा जी होता कौन सी एमती करता कितु मुझे कहली हे भगवान सी ताको कहनी छुई सी जाए छुईदेला छुईदेला तार 3 मास पर कहली भगवान सी छुईदेला हे महाप्रभु आपंकर अस्तित्व भी रही तो डरबे नहीं तो सी महाप्रभु 3 मास न 1.5 मास भीतर 1.5-2 मास भीतर से गोटे कांथ तापर पड़ा मुझे हे प्रभु सी जदि जहाँ कर दे आप दंड देते जीवन मारे ए कथा मो मन भर अच्छी तार जो है एक्चुअली गोड़ तार टी नाकपाखी से भल है कौटे भल है अस्तित्व भगवान मूल तत्व होते महाप्रभु आमर सी नथिले दुनिया नहीं माने जो कि मु गोटे माने जापर नहीं गोटे माने मो मुंडरा शून्य महाप्रभु खाली ये पचारे मु कौन मत कड़ी जो कि मुझे जापर नहीं मत कि कहूँ मुझे जानी मोर ठाकुर मो प्रभु एति बहुत किसी अच्छी आज्ञा बहुत किसी महाप्रभु विषय में शुणे मैंने कभी कौनटा अधघंटा ना कौन किसी बुझीपार नहीं ठाकुर तथा मो हाथ छाड़ना ऑल इंडिया बुलिक आसी जगन्नाथ फटोफट माँ तारिणी सेंटर ऑफ सनातन सनातन धर्म कौन मुझे कहे सदाबे ट्रेस दे कहे जगन्नाथ महाप्रभु होती सेंटर ऑफ सनातन
ସେବାୟତ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଭଜନ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହାଡ଼ି କେମିତି ଭଜନ୍ତ ହେଲା, ଗୌଡ଼ ପିଲା ବାଳ ଶବ୍ଦରୁ ବାଳ ପର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କହିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆହୁରି କହିବାର ଅଛି, କହିବି ଫ୍ୟୁଚରରେ। ଆମର ଜାତିଭେଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ମୟା ସୃଷ୍ଟ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଜ୍ୟ, ଗୁଣକର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମିତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୂକ୍ତରେ, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସୂକ୍ତରେ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତ ହେଲେ, ବାହୁରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତ ହେଲେ, ଜଙ୍ଗରୁ ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। କାରଣ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଯଦି ଦେଖାଯିବ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ହୁଏ, ମାନେ ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଜାତି ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଜାତି ଭେଦଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭିତରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପୁରୀ ଦେଲେ, ତା ପୂର୍ବ ନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ଯେଉଁ ବାଲି ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥିଲା? ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କାହିଁ କରାଗଲା? ଏଇ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ସେମାନେ ଚିତା କୁଟେଇ ଦଉଥିଲେ। ଏସବୁ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଘର ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ, ଏବେ ବି ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଛୋଟ ଦ୍ୱାର, ମାଙ୍କଡ଼ ଚଢ଼ା ଚଢ଼ା କାନ୍ଥ ଏବେ ବି ଅଛି। ଏହା ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କୌଣସି ସବୁ ତା ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବନି। ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଗଲା ସହଜ ଆସିପାରିବନି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଟା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମର ଯଦି ପୂର୍ବ ଇତିହାସକୁ ଯିବା, ଦ୍ୱାପର ଯିବା, ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ବରୁଣ କରୁଥିଲା ତା ସ୍ୱାମୀକି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୋଟାମୋଟି ଗଲେ ଜାତିଭେଦଟାକୁ ଆମର ସେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ଦେଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ, ସାମରେ ତ ପାରିଲେନି, ଦାମ ଦେଲେ ଅର୍ଥ ପାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ସାମ ଦାମ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ହାରିଛି, ହିନ୍ଦୁ ତାର ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। କୁରାଡ଼ି ଦେହରେ କାଠ ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କାଠକୁ କାଟି ପାରିବ? ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କଲେ, ତାପରେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ନାଇଁ ଖାଲି ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମାରିପାରିଥାନ୍ତେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ 17 ଯେ ପରାଜିତ ହେଇଥିଲା, ତା 16ଟା ରାଜା ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ କଲ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ସିଏ ବି ସେମିତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, କାରଣ ସେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି 3 ଥର ଛାଡ଼ିଦେବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ସେ ଥରେ ନୁହଁ, 2 ଥର ନୁହଁ, 3 ଥର ନୁହଁ, ଏଇ ମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଲା କ'ଣ? ଏବେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ତ ବିରୋଧ ହେଲା କ'ଣ? ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ତା ମାନେ ଜୟଚନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଶେ ସେ ମଲା। ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ସେ ଜୟଚନ୍ଦ ସାଗର ଯେଉଁ ମଲା, ଯେଉଁ ସେ ଜିତିଲା ତାରି ଶ୍ୱାସେ, ହିନ୍ଦୁ ରାଜା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ତ ସେଇ ସପୋର୍ଟ ଦେଲା। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷଟାକ ତାମାନେ ତାହା ପଛରେ ଆମେ କହିବେ ଯେ ଜାତିଭେଦ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ମାନେ ଇଭେନ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେନି, ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ପିଲାବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣକୁ ଯଶୋଦା କ'ଣ କହିବ, ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ମୋର ପୁତନା ମାରିଦେବ, ନେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁତନା ଯେ କୃଷ୍ଣ ମାରିଦେବ ସେ ଜାଣିଥିଲା? ଜାଣିଥିଲେ ବି ସେ ନେବ ନାଇଁ, ମୋ ପିଲାকে ମାରିଦେବ। ତା ଦେହରେ କଳା ଟିକେ ମରାଉଥିଲା, ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ବାଡ଼ଉଥିଲେ ତାକୁ, ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ତାକୁ। ଇଏ ହେଲା ଲୀଳା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା କରାଯାଉ ପଛରେ, ସେଥିରେ ଆମର ଯାଏସ୍ ନାହିଁ। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବାପା ମା' ପାଇଁ ଯେମିତି ପିଲା, ଆମର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି କହିନୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ସଦାବେଳେ କହିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି କହିଛି ସେବାୟତ ନା, ଏତେ ତ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲା, ବହୁତ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ମରହଟା ଆସିଥିଲେ। ମରହଟା ଆସିଲା ପରେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଦବିଲେ, ସେ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଠି ନାହିଁ, କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାବର ବି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବାବର ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି ହେବା କଥା କ'ଣ? ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ତିଆରି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ? ସେଇଟା ମିରାକିଲ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ସେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ଆମର ଯେମିତି ଚାଲିଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ବସିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ନା ପଇସା ଦ୍ୱାରା କି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନା ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ପୁରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିନୁ ନା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିନୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୋଦି ଆସିଲେ ହଁ ହଁ କଲେ ବଢ଼ିଆ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଲେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ତାମାନେ ଆମର ସେ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସହିତ କହିଗଲେ ଆମେ କଟ୍ଟର ସନାତନୀ ତେଣୁ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାତିର ସେବକ ପାଇବେ ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧୋବା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ ଆମେ ଧୋବା ମାନେ ପରା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଲବଣୀ ଖିଆ ଯିବେ କଂସବଦ୍ଧ ହବ ଯୋଉଦିନ ସେଦିନ ଯାଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଧୋବା କାମ କେମିତି କରୁଛି ରଜତ ରଜତ ନାଁଟା ଟିକେ ଅଲଗା ନା ଟାଇଟଲଟା ରଜତ ମାନେ ଧୋବା ରଜତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୁଜୁରାଟ ଦେଇକି ଥୋନା ଦେବା କୁଶ ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାବଡ଼ା ଦେବେ କୁଷ୍ଟ ଦେ ଏକାଥରେ ମରିଯିବ ମାନେ ମୁକ୍ତି ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ ରଜତର ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ସେବା ଅଛି ଦେବାର ଜଣେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ରଜତ ଧୋବାର କାମ ଅଛି ଧୋବାର ତ କେତେ ଗୋଟେ ସେବା ଅଛି ଗୋଟେ କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ କୋଳି ବିକା ହବ ଧୋବା ତ ଧରିକି ବୁଲିକି ବିକିବ ପଇସା ଦେବ ତେଣୁ ସିଏ ପୁଣି ଧୋଉଣି ବେଶ ଧରିକିରି ତେଣୁ ଧୋବାର ବହୁତ କାମ ଅଛି ସବୁ ଏମିତି ଜାତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ସେବା ନାହିଁ ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ କହିବି ସେ ଏକାଦଶ ସବୁ କେଉଁଠି ସମୟ ହେବ ଏତେ ସେବା କାରଣ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଜାତିର ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଇଟଲ କ'ଣ ଆସିବ ସେବକ ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ପଣା ମହାନାୟକ କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଶୀ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ସେବକ ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍ ସେବକ ଟାଇଟଲରେ ଆମେ ଖୁସି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବଡ଼ ସେବକ ତୁ କ'ଣ ସେବକ ସିଏ ତ ମାନେ ସିଏ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଯିବ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ପାରିହେବନି ସେଇଟା ଭୟଙ୍କର ଯିବ ସିଏ କଳା କଳା ମୁହଁ କରି ସିଏ ଚାଲ ଛାଡ଼ ସିଏ ଛାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେବ୍ୟ ସେବ ଭାବନା ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ନିଜେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ସେବକ ତ ଛାଡ଼ ବାବା ସିଏ ହେଇଥିବ ସିଏ ତ ତା କଥା ବୁଝିପାରିବ କଥାଟା ସେଠି ନାହିଁ କଥା କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସେ ଶୂଦ୍ର ହଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ହଉ ବୈଶ୍ୟ ହଉ ଯାହା ଜାତି ଆସୁ ସେ ଧୋବା ହାଡ଼ି ବାଉରୀ କଣ୍ଡରା ଯାହା ବି ଆସନ୍ତୁ ଟାଇଟଲ ହେଲା କ'ଣ ଡେଜିନେସନ୍ କ'ଣ ନା ସେବକ ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ ଥିବ ସମ୍ମାନ କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେସବୁ ନିଜେ ବି ସେବା କରିଦେଲେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯାଇକିରି ଗୋ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି ମାଧବାନଙ୍କର ମହିଳା ଆଉ ମୂତ୍ର ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କିଏ କରିଛି ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଆମର ଗାଧୁଆରେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋଡ଼ ବି ସେବା କରନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଏ ଗୋଡ଼ ସେବା ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ କରାଯାଏ ଆର ମହତ୍ଵ ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ ତା ଦ୍ୱାରା ନମ୍ରତା ଆସେ ନା ଗୁରୁର ଅହମ ଆସିବ ଯଦି ଅହମ ତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଶିଷ୍ୟର ଯଦି ଅହମ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଡ଼ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ସେ ତ ଅହମ ଅଛି ସେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାରିବ ଯେଉଁଟାକି ହନୁମାନର ଥିଲା ଏଣ୍ଟାୟାର ରାମାୟଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାହାରିବ ପିଲାଟେ ବଡ଼ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଶକ୍ତି ତା ସହ ରୁଦ୍ର ସେ ଆସିକି ପାଦଳ ଏମିତି ସଦାବେଳେ ପାଦଳ ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତାମାଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ମୁକ୍ତାମାଳି ସେ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଲେ ତଥାପି ହନୁମାନ ତ କାମୁଡ଼ିରେ ଠାଉଛି ରାମ କହିଲେ କ୍ଷୀରି କଣ ମୋ ପତ୍ନୀ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କାହାକୁ ଦିନ ଦେଲା ନା ପ୍ରଭୁ ତା ଦେହରେ ତ ନାହାନ୍ତି ଗଲା तमें फिल्म को मेरे बस में चले तो दिल चीर के दिखा दूंगा बस में चले नहीं चलेगा तो नहीं दिखा तो चलेगा ही बस में दिखाओ कैसे दिल चीर के तो दिल चीर के भी से दिखी देला सीताराम तो प्रभु कहले बर्तमान तू मागुच कौन मागे तू तो सब किसी ग्रहण करूनी ना मत गोटे जिनिस दरकार कौन ना तुम पादटी मत दरकार तो से प्रभु सीता मुहूर्त चाहिए सीता बोले ना 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 कह ना तुम पत्नी सत कि पादर अधिकार अच्छे प्रमाण कर प्रभु कहते दासत्व भाव जो अच्छे तुम पाखे ना लक्ष्मण सहित सदरगिरी सी मुहूर्त सुखीगला भाई
ମୋ ପାଇଁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଦେବନି ମୁଁ ଆପଣ ସେତେ ସେବା କରୁଛି ପୂଜା କଲେ ବୁଲାଳେ ଶୁଣିଲେ ନା ତୋ ଭାଇ ସେ ଦାସ ତା ସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ପାରିବି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତେ ସେ କହିଗଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ବା ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁ କ'ଣ ଆହୁରି କାନ୍ଦିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣ ଚାହୁଁନି କାନ୍ଦନ୍ତୁ ସେସବୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ପାଦଟି ନେଲେ ହନୁମାନ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ କାରଣ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏକାଶ ରୁଦ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବ ନିଧି ଦାତା ଯୋଉ ପାଦ ସେବା କରିକି ସେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ପାଦ ପାଖରେ ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ଆଉ ବାପର ପିତାମାତା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେଇପାରୁଛି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହା ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ କ'ଣ ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତେଣୁ ପାଦ ସେବାଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ ପାଦଟାକୁ ସେତିକି ଗୁରୁ କାହାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବେ ତାକୁ ପାଦଟାକୁ ଦେବ ଆଉ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଏଠି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ରହିଛି ଆମର ସବୁ ଯାହା ରହିଛି ଜାତି ଭେଦଟା ନାହିଁ ଏକରେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଅରୋଜଗାରୀ ବୋଲି କିଏ ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆସିକି ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ କରୁଥିଲେ ଏପରିକି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବି ଥିଲା ଗୁରୁଜୀ ମାଆଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 365 ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାଆ ବି ବହୁତ ମାନେ ଲେଖକ ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବି ସିଏ ମାନେ ନା ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ମହାନ ନ ହେଇଥିଲେ ହବନି ହବନି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କୂଳ ସେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି 7 ପୁରୁଷର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 7 ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର 7 ପୁରୁଷ ଯେଉଁକି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହିଲେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଖାନଦାନ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯେଉଁକି ଆପଣଙ୍କର ସେ କଳା ନଥିଲେ ହବନି ଦେବଂଶ ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ବହୁତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିକିରି କହିଲି ମାଆ ନହେଲେ ହବନି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ସେଥିପାଇଁ କହେ ସନାତନ ସନାତନ ହେଉଛି ଆମର ଜଣା ଟେମ୍ପଲ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଲି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ିର ସିଏ ବି ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମାଛୁଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଅଛି ହଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଚାର ନେଇଥିଲା ସେ ମାଛ ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେ କେଉଟ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ତା ଫେଲେ ସିନା ସେ ପାହାଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି ମୁହଁ ନେଇକି ରହିଲା ଅବଶ୍ୟ ଏକାଥରେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ କେଉଟ ତାଙ୍କ ଯାହା ସେବା କରୁଥିଲା ସେ କହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସେବା କଲୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗି ମୁଁ ତାକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ ନା ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିବି ଆପଣ ଏତେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆପଣ ଯାହା ଦେବେ ନା ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଯାହା ଖାଇବୁ ନାରାୟଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବୁ ସିଏ ନା ନାରାୟଣ ଜାଣିଛି ନା ଇଏ ଜାଣିଛି ହଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଥିଲେ ହଁ ତାପରେ ବଢ଼ିଲା ମାଂସ ବଢ଼ିଲା ତାର ମାଛ ଧରା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଲା ମାଛ ଧରିଲା ମାଛ କେବଳ ସେ ମାଛଟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଉ କରିଦେଲା ତାକୁ ସେ ଖୁଆଇ ଯାଇଥିବ ସେ କହିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତିଷ୍ଟ ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଭାରି ବାସନା କିନ୍ତୁ ତା ପର ଏମିତି ହେଇକିରି ତାର ବଂଶ ବଢ଼ିଲା ସେ ମଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତ ମୋର ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମୁଁ ଖାଲି ସେମିତି ଲଗାଉଛି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛନ୍ତି ବାମମାନେ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ସେମିତି ଟିକେ କରିଦିଅ ମୁଁ ପୂଜା ମାଗିବି ମୁଁ ତ ଆପଣ ସେବା କରିବି ପୂଜା କରିବି ତଥାସ୍ତୁ ମାନେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚ୍ଛା ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ କେଉଁଟା ଆସିକିରି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଲାନି ସେ କରିବ ସେ ପୂଜା ସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ମାଛ ଗୋଟେ ତାର ଯେଉଁ କୁଞ୍ଚ ଭିତରେ ପୁରିକି ନେଇ ଆସିଥିବ ଧରିକି ଆସେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଥର ରଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ମୋତେ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ପାଇବି ସିଏ କହିଲେ କି ଜାଣିଗଲେ ରଜା ଜାଣିଗଲାଣି ତର ଗୋଟେ ତା ମକୁଡ଼ା କୁଞ୍ଚ ଭିତରେ ପୁରି ଦେଇଛି ରଜା ଡାକିଲେ କହିଲେ ମହାରାଜ ନାଇଁ ମୁଁ ମାଛ ଆଣିନି ନାଇଁ ତ କୁଞ୍ଚ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାଇଁ ମୋ ସେଟା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ନା ମୋ ହାଇଡ୍ରୋସଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏମିତି ଖାଉଛି ନା ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ କାଢ଼
ସେମାନେ ମାଡ଼ି ବସିକି ତା ଲୁଗାରୁ କାଢ଼ିଲେ ମାଛ ମାଛ ତ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜା ସେ ଜାଲ ସିଏ ବି ଛୋଟିଆ ରଜା ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ ରଜାର ମଉଡ଼ ପୁଣି ଆମ ରଜା ତେଣୁ ରଜା ମହାରାଜ ନେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାସ୍ନା ମହୁଛି ମାଛ କ'ଣ ବାସ୍ନା ମହୁଛି ତା ବସିକି ଧରିକି ବସିକି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ଏଇଟା ତ ବଢ଼ି ସ୍ୱାଦ ଭଗବାନ ଭୋଗ ଇଏ ଖାଉ 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 ସମସ୍ତେ ସେବା କଲେ କି କଥା ହେଲା ଇଏ ସେ ତ ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି କ'ଣ ହେଇଗଲା ମାଛଟା କ'ଣ ଖୁଆ ପାଲଟିଗଲା ଇଏ ପାଲଟିଗଲା ତା କେତେ କଥା ପଡ଼ିଛି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ସିଏ କହିଲା ମହାରାଜ ସତ କଥା କହୁଛି ମାଛ ଆଣିଥିଲି ମାଛ ଆଣ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତମେ ମାଛ ଛାଡ଼ ସେ ଖାଆନ୍ତି ହଁ ସେ ପୂଜା ମଣ୍ଡେ ଖାଆନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ପାଳି ଦିନ କେହି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଘର କହୁଥିଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସରିଲେ କାମ ସେ ସିଆଡ଼େ ଖାଆନ୍ତି ନା ନା ସରିଲାଣି ଯୋଉ ପାଳି ପୂଜା ଗୋଟେ ପାଳି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ପଟା ଗୋଟେ ସିନିୟର ଗୋଟେ କେତେ ଗୋଟେ ପାଳିଆଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଳି ମାନେ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ବଡ଼ ଲାଭ ସରିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ସେଦିନ କେବେ ହେଲେ ଆମିଷ କ'ଣ ପିଆଜ କିଛି ଖାଇବେନି ସେ ଆମେ ତ ପ୍ରସାଦ ଖାଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଧୂପ ସରିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 12ଟା ପ୍ରଥମ ଧୂପ ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଥମ ଧୂପ ସରିଗଲେ ସେ ଧୂପଟା ଆମର ତାଡ଼ର ଯେ ଖାଉ ସେ ତାଡ଼ର ପୂଜାଟା ଖାଆନ୍ତି ସେ ପାଣିଟାକୁ ସେ ତାଡ଼ ପାଣି ଧୁଆ ପାଣିଟା ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେଠି ବି ଆଣିକି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ବିଧାନ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଭାବ ଅଛି ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ସିଏ ତ ପଛ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ କେଉଟ ମଧ୍ୟ ବି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହେଇପାରୁଥିଲା ତାହେଲେ ଆମର ଯାହା କରୁ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା ସେଠି ଜାତୀୟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଦୃଢ଼ ଜାତି ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଡ଼ିର କେମିତିଆ ଏଠି ପୁରା ତାଙ୍କର ପୁରା ବସତି ହେଲା ବାଜା ବଜେଇବା ସେଇଟା ନହେଲେ ଠାକୁର ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଦେଖିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଂସଟି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଲାଳାୟିତ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀଠୁ ଲଗେଇକିରି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେବାଦେବୀ ତ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମାଖନ ଯୋଡ଼େ ମାଠ ପୁରୀ ମୁଁ ଏଥିରେ ମାଖନ ଆଉ ସରଗୋଲଟା ଧରିଛି ମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଆମ ନିଜ ଘରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ରହୁଥିଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବନବାସୀ ମିଶନ ଭଡ଼ା ମୋତେ ଭଡ଼ା ଏଇଟା ଭଡ଼ା ତ ଅଛି ନା ଘର ଥିଲା ଆପଣ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ହଁ ସେଠି ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଧରିଛି ଯୋଡ଼ା ଧରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଗଳିଟା ଗୋଟେ ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାତି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଯିବ ଗୋଟେ ଧୁରୁ ବୁଟ ଆସିକି ଗଲା ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ହାତ ଦେଖେଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେଲି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁଲିଆ କାରଣ ମୁଁ ତ ଆଉ ଦେଇ ବସ୍ତା ନଥିଲି ଯୋଡ଼ା ଧରିଥିଲି ସିଏ ହସି ହସିକି ଗୋଟେ ପଟ ନେଇ ରଖିକି ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ମୋତେ ମାନେ ପଛରେ ବୁଲିବ ଧନିଲା ବୁଲିକି ଅନେଇଲା ଅନେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଲୋକଟା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା ତାପରେ ପଳେଇଲି ମୋତେ ଚାହିଁଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ଦେଲା ପଳେଇଥିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାପରେ ଦିନ ବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତାନି ପାଖରେ ଆସିଲେ ପାଇପ୍ ମରିଦେଇକିରି ତାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଗୋଟେ ମୋର ରାତି ଦିନ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ କିଏ ନେଲା ଏମିତି ମନେ ନେଲା ସେ ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବ ମନ୍ଦିର ତ ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ବୁଢ଼ୀମାନ ମନ୍ଦିର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିଲେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର କହିଲେ କେବଳ ମାଂସ ମାରି ଖାଆନ୍ତି ସେ ନାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନା ସେ ବାରମ୍ବାର ଭାଇବାର ଲୋକ ଡରିଲେ ସେଦିନ ପଛ ଏଇ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ପତିତପାବନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଖି ଦେଇଛୁ ନା ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଗଳିଟା ଜଳ ସେବାଟେ ଯିବେ ବିଶ୍ୱର ଗଳିଟା ସେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ମାନେ ସେ ବାଚ୍ଚା ଦିନଠୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗଲାବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ରାତି ଦିଟା ସେ ଭାରି ମାର ତ କ'ଣ ତେଣୁ ଇଏ ଆଗରେ ଭୂତ ସମସ୍ତେ ମାପଣ ଏଇଟା କହିଲେ ନ ସରେ ଏଇ ମାପଟିଏ ପାଇଁ କୈବଲ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କହିବଲେ ସେ ତାକୁ ତ ଖାଇବା କୁହନ୍ତିନି ପ୍ରସାଦ ମାନେ ପାଇବା ବା ସେବନ କରିବା ତାମାନେ ସେଦିନ ଅଭଡ଼ା ପାଇଛୁ ମାନେ ବଢ଼ା ଯାଏନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ କେତେ କଥା କେଉଁ କଥା ସରିବନି ତେଣୁ ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ରଜା ସେ କ'ଣ କଲେ 100ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ନିଜେ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଥର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୂଚଗାନ କରିବେ ତାପରେ ଖାଇବେ ସୂଚଗାନ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କବୁତର ତା ମନ ଧରିକି ରାଜାଟା ଆସିକି ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି
ଯାଗଲା ସେ ଗୋଟେ ତାଦେହରୁ ରଜା ଯିଏ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକିରି ସେ ଖାଇବା ଲାଗିଲେ ଏ ତା ଛୋଟି କବୁତରଟେ ଥିଲା ସିଏ ତାକୁ ଆସିକିରି ତାର ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ କାଠେ ପିଟିଲା ଛୋଟି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛି ପାଠ ପଡ଼ିଲା ଏ ସମସ୍ତେ ନା ଉଡ଼ିଗଲେ ଏ ଛୋଟିଟା ତ ପଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ରଜା କବୁତର ବସିଲା ନା ଉଡ଼ିଲାନି କହିଲା ମହାପାପୀ ରାଜା ରାଜା ଇଏ ମୁଁ ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଛି ଏଭଳିଆ ପାପୀ ଦୁରାଚାରୀ ରାଜାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲିଛି ଏଭଳିଆ ହତ୍ୟାକାରୀ ବାପାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭର୍ଷଣା କରି ରଜା ଆସିଲେ ରଜା ଆସି କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣି ମୋତେ କରୁଛ ମୁଁ ନା ଏଇଲା ବେଳେ ହାଣିଦେବି ନା ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ ତୁମର ଆଶା କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ମୋତେ ହାଣିଦେଲି ମୋର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିଯିବିନି କାରଣ ମୋ ଛୋଟି କବୁତର ମରିଯାଇଛି ମୁଁ ତୁ ଯେମିତି ରଜା ମୁଁ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ରଜା ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରଜା ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ମୋ କବୁତର ମରିଛି ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି ମୋ ମୁକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳି ଦୁରାଚାରୀ ବାପା ରାଜା ଆମକୁ ବି ଦେଖିନି ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଭଳି ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖିଛୁ ଲୋକ ତୁ ତା ପାଖରେ ପଶି ପାରିବୁନୁ ଏଭଳି ଏତେ ପୁଣ୍ୟବାନ ସିଏ ତୁ ଏତେ ପାପ କରୁଛୁ ତା ପାଖରେ ପଶି ପାରିବୁନୁ ତାହେଲେ ନା କହ ନା ହିମାଳୟର ରୟଲ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ଯିବୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବୁ ସେ ସବୁ ରାଜା ଦାନ ଫାନ କରିକି ରାଜା ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣକୁ ଦେଇକିରି ଗଲା ଯେ ସେ ହିମାଳୟକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଆଉ ତ ରସ ଯିବନି ବହୁ କଷ୍ଟ ଯାଇକିରି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି ସେ କହିଲେ ଏଇ ବୋଧେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସେ ଯାଉ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଋଷି ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଗଲେ ସେ ତାକୁ ପଳା ପଳା ତୋଳା ମହାପାପୀ ମୋ ଆସନା ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କଲି କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ନା ଯା ଚାରିଧାମ କରିକା ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ବଦ୍ରୀନାଥ ହରିଦ୍ୱାର ବଦ୍ରିକା ସବୁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା କହିଲା ମୁଁ ଚାରିଧାମ କରିଦେଲି ନା ନା ଚାରିଧାମ ମୁଖ୍ୟ ଧାମ ପୁରୀ ଯାଇନି ସେ ପୁଣି ରଜା ଆସିଲା ପୁରୀ ଆସିକିରି ସେଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅବଢ଼ା ବଢ଼ା ହେଇଛି ସେ ଆଚାର ନାଳ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ହାତ ପୁରେଇକି ତା ନା ଅବଢ଼ା ବଢ଼ା ଯାଏନି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆରୁ ଗୋଟେ ତାଡ଼ରୁ ସେଠି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି କୁକୁର ଆସି ଖାଉଛି ପକ୍ଷୀ ଆସି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିଚାରରେ ମାନେ ବିକାର ନେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆହା ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କୋଉଠି ବିକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ତ କିଏ ଥିଲା ଆମର ନାରାୟଣ କୁଟିଆ ଦେଖିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ କି ବସିଲା ସେ କହିଲେ ତୁ ଖାଇବୁ ତ ଆମେ ଖାଇବୁ ତୁ ଏ ଅବଢ଼ା ଖା କୁକୁର ଦେଇଦେଲେ ଗାଈକି ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ନିଜେ ଏଥିରୁ ଖାଇଲେ କହିଲେ ଖା କହିଲା ନା ରୋଗ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ବ୍ରିଟିଶ ରହିଲା ସେଇଠୁ ବ୍ରିଟିଶ ରହିଲା ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିଲେ ହଁ ନେ ଖା କୁକୁର ଖାଇଲା ଗାଈ ଖାଇଲା ମୁଁ ଖାଇଲି ଖା ଖାଇଲେ ସେମିତି ସେଇଠି ଜାଣିଲା ଯେ ଚାଣ୍ଡାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫରକ ଦେଖିଛି ସେ ମହାପାପୀ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଭିତରେ ଫରକ ଦେଖିଛି ମୁଁ ମହାପାପୀ ଏଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଲି ମହାପାପୀ ଆଚ୍ଛା କବୁତର କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଅଉଁଠା କରି ନାହୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁର ବସିକି ଯେ ଅଉଁଠା କରି କହିଥିଲା ତାର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ତଳୁ ଆମେ ସେ ଗରମ ଭାତ ଅନ୍ନ ଉପରେ ବସିକି ଖାଇପାରିବୁନୁ ଆମେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ ତ ବାଡ଼ିରୁ ତେଣୁ ସେ କହିଲା କୁକୁର ଖାଇଛି ମାନେ ଏ ଯେ ଆଚାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମହାପାପୀ ସେ ଗଲା ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଗଲା ଚୁପଚାପ ବସିଲା ଋଷି ବସିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଧାମ କଲ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ମହାପାପୀ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି ମୋର ଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିଛି ଆପଣ ଖାଲି ସେତିକି ଦର୍ଶନ କରୁଛି ନା ନେଉଥିବି ଆଉ କିଛି ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଲା ଆସେ ତାପରେ ସବୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ହେଇଛି ବହୁତ ଷ୍ଟୋରୀ କଥାଟା ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଚାରିଧାମ ସେ କଲା ଯେଉଁ ଧାମ କଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭଢ଼ା ଜିନିଷଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନାହିଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା କେଉଁଠି ନାହିଁ ବାସ୍ ତା ନାଁ ଅଭଢ଼ା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତ କୁହାଯିବନି ପ୍ରସାଦ କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ ଆମେ ତ ଖାଇପାରୁଛୁ ନା ବହୁତ ସେବା ଅଛନ୍ତି କେବଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖାଲି ପୁରୁଷ ନୁହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଏତେ ବହୁତ ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ जदि आपंक आमर भिडटी पसंद आसी तेबे एहीपरि वीडियो प्रथमे देखिबा पई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। थैंक यू।